سمندر کو بنایا، کرسی ایسی بنائی جس نے پوری کائنات کو جھگڑا، اور کرسی علمی کول کے مطابق اللہ کے قدمین شریفین کے رکھنے کی جگہ ہے۔ خود وہ مستوی عرش ہوا، اور عرش کو اٹھانے والے فرشتے، وہ جو زمین و آسمان کے درمیان فاصلہ ہے، اور عرش کو اٹھانے والے فرشتوں کی قوت اور ان کے حجم کا عالم یہ ہے کہ ان کے کندھوں سے کان کا فاصلہ 700 برس کا۔ اللہ حقیقی حاکم ہے۔ وسیع کرسیہ السماوات والارض، اس کی کرسی نے زمین و آسمان کو گھیرا ہوا ہے۔ نفاذ اسلام کا نعرہ بس نہیں، نفاذ اسلام کا نعرہ بیکار نہیں، بلکہ نفاذ اسلام کی مخالفت کرنے والی سوچ بیکار ہے، سوچ قابل مذمت ہے، سوچ مردود ہے۔ سوچ کیا ہونی چاہیے؟ جب پروردگار اسی کو ماننا ہے، جب رب اسی کو ماننا ہے، تو حاکم بھی اسی کو مانا جائے گا۔ اللہ کی حاکمیت کا انکار کرنا اور اللہ کی حاکمیت سے راہ فرار کو اختیار کرنا یہ معمولی جرم نہیں۔ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، جو اللہ کے فیصلوں کے مطابق فیصلے نہیں کرتے یا تو وہ فاسق ہیں یا ظالم ہیں، اور اگر تکبر کرتے ہیں، مجرم بن کے سامنے باغی کی حیثیت سے آتے ہیں، وہ کافر بے ایمان ہیں۔ حضرات گرامی قدر، زمین کی جتنی ضروریات تھیں ان کو پورا کرنے کے لیے میرے اور آپ کے بنائے ہوئے فیبریکیٹڈ لاز کفایت نہیں کر سکتے، بلکہ زمین کے اوپر جتنی مخلوق آباد ہے اس کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے قانون اگر چلے گا، مالک کائنات کا چلے گا یا رسول ہاشمی کا چلے گا۔ حضرات گرامی قدر، نفاذ اسلام کے بغیر قرآن مجید کی درجنوں آیات ایسی ہیں جو تعطل کا شکار ہیں، جن کے پر عمل کرنا ابس ہو چکا ہے، جن کے پر عمل کرنا ممکن ہی نہیں رہا۔ اللہ نے قرآن میں کہا الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما مئۃ جلدہ ولا تأخذکم بہما رأفۃ فی دین اللہ ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر ولیشہد عذابہما طائفۃ من المؤمنین۔ زانی اور زانیہ کو 100 کوڑے لگنے چاہیے، اس لیے کہ ان کے جرم کی سزا ہے۔ اللہ نے قرآن میں کہا والسارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما جزاء بما کسبا نکالا من اللہ واللہ عزیز حکیم۔ چور اور چورنی کے ہاتھ کٹنے چاہیے، اس لیے کہ یہ عرش والے کی مقرر کردہ سزا ہے۔ عرش والے نے کہا والذین یرمون المحصنات، جو پاک دامن عورتوں پہ تہمت لگاتے ہیں، ثم لم یاتوا باربعۃ شہداء، پھر اپنے دعوے کی تائید کے اندر 4 گواہوں کو لے کے نہیں آتے، فجلدوہم 80 جلدہ، ان کو 80 کوڑوں کی سزا قذف کی شکل میں ملنی چاہیے۔ اللہ نے کہا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتل الحر بالحر والعبد بالعبد والانثى بالانثى۔ اللہ نے اس امر کا اعلان فرما دیا، مومنو تمہارے اوپر قتل میں قصاص کو مقرر کیا گیا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کتب علیکم القصاص فی القتل الحر بالحر والعبد بالعبد والانثى بالانثى۔ جب آزاد قتل کرے اس کے بدلے میں آزاد کو قتل کیا جائے گا، جب غلام قتل کرے اس کے بدلے میں غلام کو قتل کیا جائے گا، جب عورت قتل کرے اس کے بدلے میں عورت کو قتل کیا جائے گا۔ اور مجھے یہ بات بتلاؤ، یہ قوانین جن کو اللہ نے مقرر کیا ہے، کیا جماعت الدعویٰ کے لوگ، کیا جماعت اسلامی کے لوگ، کیا قرآن و سنہ موومنٹ کے لوگ، کیا مرکزی جمعیت کے لوگ، کیا جمعیت علماء اسلام کے لوگ ان قوانین کے تنفیذ کے لیے اپنا کردار ادا کر سکتے ہیں؟ کیا ہم زانی کو کوڑے لگانے کی پوزیشن میں ہیں؟ ہم تو اپنے چکلے سے باہر نکل کر پولیس میں رپورٹ کروانے والی طوائف کے اوپر پرچہ کروانے کی پوزیشن میں بھی نہیں ہے۔ جو چکلے سے طوائف باہر نکلتی ہے، پولیس کو رپورٹ کروا کے نکلتی ہے، جب چکلے میں واپس آتی ہے پولیس کی انٹری کروا کے آتی ہے۔ ہم تو
ट्रांसजेंडर बिलों को रुकवाने के बावजूद भी औरत को मर्द और मर्द को औरत बनाने वाले बिलों को रोकने की पोजीशन के अंदर भी नहीं। हमारा हाल यह है कि हम क्रिसमस डे के मौके पर और न्यू ईयर नाइट के मौके पर बिकने वाली शराब को रोकने की पोजीशन के अंदर भी नहीं। हम तो बैंकों के सूदी लेन देन के काउंटरों को भी बंद करवाने की पोजीशन में नहीं। तो हजरात गिरामी कदर, इन हालात के अंदर जब इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान को कायम किया गया था तो एक ही नारे को लगाया गया था, पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। ये नारा हजरत मोहम्मद अली जिन्ना का नारा था, हजरत अल्लामा इकबाल का नारा था, हजरत मौलाना मोहम्मद अली जौहर का नारा था, हजरत मौलाना तफ़ अली खान का नारा था, अकाबिर उलमा इस्लाम का नारा था। लेकिन 75 बरस से ज्यादा गुजर जाने के बावजूद शराब की भट्टियां भी चलती रही, कहबागरी के अड्डे भी चलते रहे, मंशियात फरोशी भी होती रही, और जो सियासियात के सारे रुख थे उनको काबा से मोड़कर, उनको मस्जिद नबी शरीफ से मोड़कर, किसी ने उनका रुख वाशिंगटन की तरफ मोड़ दिया, किसी ने न्यूयॉर्क की तरफ मोड़ दिया, किसी ने बीजिंग और टोक्यो की तरफ मोड़ दिया। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला के फजल करम से वो उलमा जो हक परस्त थे आज भी अपनी बात पे कायम हैं। हमारी गर्दन मियां साहब के आस्थाने पे नहीं झुक सकती, हमारी गर्दन इमरान खान के आस्थाने पे नहीं झुक सकती। गर्दन हमारी अगर झुकेगी तो अल्लाह कबुल हाकिमीन के आस्थाने पे झुकेगी। हजरात गिरामी कदर, जमहूरियत के हवाले से तबकात इस्लामिया के अंदर मुलाहजात मौजूद थे, रिजर्वेशन मौजूद थी कि यह निजाम ऐन इस्लामी सियासत का तर्जुमान नहीं बन सकता, इसलिए कि इसमें आलिम और जाहिल के वोट को बराबर कर दिया गया है, इसलिए कि इसमें सरमायाकारी की कुव्वत के जरिए इल्म और शऊर की कुव्वत को दबा दिया गया है। लेकिन हजरात गिरामी कदर, हमने मुल्क के वसी तर मफादात के लिए और बकाए बाहमी को जारी और सारी रखने के लिए और मुल्क के अंदर इंतशार और फसाद को रोकने के लिए उलमा इस्लाम ने इसी तरीके से जदोजहद को कबूल किया। लेकिन हजरात गिरामी कदर, हमने मसलहत उम्मत के लिए और मफाद आम्मा के लिए जमहूरियत के तर्ज जिंदगी को और जमहूरियत के तर्ज सियासत को जदोजहद के रास्ते के तौर पर तो कबूल किया है। लेकिन रब्बे कदीर की कसम है, वो पार्टियां, वो जमातें, वो रहनुमा जो अल्लाह की हाकमियत के बारे में संजीदा नहीं है और अल्लाह की हाकमियत के बारे में जिनका कोई प्रोग्राम मौजूद नहीं है, जो हजूर की हतम नबूवत को नहीं मानती, जो आपकी हुर्मत को नहीं मानती, जो हुर्मत सहाबा को नहीं मानती, जो हुर्मत रिबा को नहीं मानती, जो हुर्मत सूद को नहीं मानती, जो हुर्मत शराब को नहीं मानती, उन पार्टियों के साथ समझौते की गुंजाइश को बाहर हम कबूल करने के पूरा मादा नहीं हो सकते। हजरात गिरामी कदर, अल्लाह के फजलो करम से इस मुल्क के अंदर बहुत सी मजहबी सियासी जमातें एजेंडे को लेके आती हैं, बड़े बड़े काबिल उम्मीदवारों को लेके आती हैं, प्रोफेसर्स को लेके आती हैं, यूनिवर्सिटी कॉलेज के प्रिंसिपल को लेके आती हैं, लेकिन उनके मद्दे मुकाबल लुच्चे लफंगों गुंडों बदमाशों को वोट डाल दिया जाता है, उनको नजरअंदाज कर दिया जाता है। क्या यही हमारी इस्लाम से मोहब्बत है? क्या यही हमारा इस्लाम से प्यार है? हजरात गिरामी कदर, ये धरती को हमने इसलिए हासिल नहीं किया था कि इस धरती को जागीरदाराना निजाम की आमाज का बना दिया जाए, इसको सरमायादाराना निजाम की आमाज का बना दिया जाए। हमने इस धरती को अगर हासिल किया था कमली वाले के कवानीन के अमलदारी के लिए हासिल किया था, अल्लाह की हदूद और अल्लाह की ताज़ीरात के निफाज के लिए हासिल किया था, अदल इज्तिमाई और अमर बिल मारूफ व नही अनिल मुनकर के कवानीन के लिए हासिल किया था, ऐसे आलमगीर और रफाकी अदल के कयाम के लिए हासिल किया था कि हजरत रसूलुल्लाह की हयात मुबारका के अंदर बनु महजूम की एक बासर औरत चोरी करती है, हजरत उसामा इब्ने ज़ैद सिफारिश लेके आए, हजरत रसूलुल्लाह ने कहा साहब का अक़वाम इसलिए तबाह बर्बाद हो गई थी, जब बड़ा जुर्म करता था छोड़ दिया जाता था, जब छोटा करता था धर लिया जाता था। लौ अन्ना फातिमा बिन्त मोहम्मद सराकत लकतातु यदहा, अगर मोहम्मद का कल्बे अथर हो, हदीजा का लहते जिगर हो, अली का नूरे नदर हो, हसन हुसैन की मादर मोहतरम हो,
سیدۃ النساء اہل جنہ فاطمہ بھی اگر چوری کرے نبی اس کے بھی ہاتھ کو کاٹ ڈالے گا. یہ وہ نظام تھا جس نے پوری دنیا کی تاریخ کو بدل کے رکھ دیا تھا، اور یہ وہ نظام تھا جس کے بارے میں پھر مائیکل ہارٹ کو کہنا